नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं आपको सुनसोनिया पहला एक नज़र चुनवियां खबरों ते। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान समेत कुछ होर सूबियां विच हाल ही विच होईयां स्थानक सरकारां दीयां चोणां विच भारतीय जनता पार्टी नूं मिली वड्डी जित दर्शाउंदी है कि जनता भाजपा दे नाल है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती कानूनां ते किसानां दीयां मंगां बारे खुले मन नाल विचार कर रही है ते किसानां नाल संपर्क विच है। प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिवाया कि नवे सुधार लागू होने तो बाद भी APMC और MSP जारी रहेगी। केंद्रीय खेती कानूनां ते किसानी के कुछ होर मुद्दों को लैके किसानां वालों शुरू किया गया अंदोलन अज 14वें दिन भी जारी। किसानां दीयां मंगां नूं लैके सरकार ते अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे आगूआं विचाले तालमेल की कोशिश जारी। केंद्रीय कैबिनेट वालों दूर दुराडे के इलाकों में इंटरनेट सेवावां मुहैया कराउण लई 1 करोड़ डाटा सेंटरां नूं खोलण की मंजूरी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग दौरान आत्मनिर्भर रोजगार योजना नूं हरी झंडी। देश के 9 सूबियां वालों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की प्रक्रिया मुकम्मल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके संसद भवन की नवी इमारत का नींह पत्थर रखणगे। भारत में हुण तक कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 92,15,581 तक पुजी। भारत में बीते दिन कोविड-19 के 32,080 ताज़ा मामले दर्ज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत लुधियाना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। जम्मू ते कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों नाल होए एक मुकाबले दौरान अलबदर जथेबंदी के 3 आतंकवादी ढेर। हुण खबरां दा विस्तार। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राजस्थान समेत कुछ होर सूबियां विच हाल ही विच होईयां स्थानक सरकारां दीयां चोणां विच भारतीय जनता पार्टी नूं मिली वड्डी जित दर्शाउंदी है कि जनता भाजपा दे नाल है। अज नवीं दिल्ली विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि चाहे उत्तरी सूबियां की गल होवे जां दक्षिणी जां फिर उत्तर पूर्वी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हां चोणां विच वधिया कारगुजारी विखाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विच चोणां दौरान 2.5 करोड़ जनता ने वोटां पाईयां, जिन्हां विच वड्डी गिणती विच किसान भी शामिल सन। उन्होंने दस्सिया कि पंचायत समितियां लई 4,371 सीटां विचों भाजपा नूं 1990 ते जित हासिल हुई। जिला परिषदां विच भी भारतीय जनता पार्टी ने वधिया प्रदर्शन करदिआं 21 विचों 14 सीटां जित्तियां, जबकि कांग्रेस नूं सिर्फ 5 सीटां ते जित हासिल हुई। इसी तरह 222 ब्लॉक सम्मतियां विचों भाजपा ने 93 सीटां ते जित हासिल की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद उत्थों की जनता ने भाजपा में विश्वास जताया। उन्होंने अगे कहा कि चोणां के इन्हां नतीजिਆਂ तो पता लगता है कि उत्थों के किसान भी भाजपा के नाल ने ते ओह खेती कानूनां का समर्थन करते हैं। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार खेती कानूनां ते किसानां दीयां मंगां बारे खुले मन नाल विचार कर रही है ते किसानां नाल संपर्क विच है। उन्होंने कहा कि इस बारे जो भी फैसला होगा उस बारे समां आउण ते जानकारी दित्ती जाएगी। उन्होंने अगे कहा कि पिछले 40 सालों तो किसानों की मंग सी कि उन्होंने APMC तो मुक्ति मिले। उन्होंने फिर भरोसा दिवाया कि नवे सुधार लागू होने तो बाद भी APMC ते MSP जारी रहेगी। ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने की दिशा में
क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 35,03,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 282.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 344.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 59% ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 202.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ 11 ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 4G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ मोबाइल फोन भी नहीं चलते सन। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। किरत ते रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना नूं कैबिनेट वालों मंजूरी दिते जाण नूं इतिहासक दस्सिया। उन्होंने दस्सिया कि कैबिनेट ने चालू माली साल लई 1584 करोड़ रुपए के खर्चे नूं प्रवानगी दित्ती, जबकि साल 2020 तो 2023 तक इस समुची स्कीम के अरसे दौरान 22,810 करोड़ रुपए खर्चे जाणगे। आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 देश के 9 सूबे ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की प्रक्रिया मुकम्मल कर ली है। इन्हां विच आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल ने। इन्हां सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ जनतक वंड प्रणाली ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है, जो खास तौर पर दूजे सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उन्होंने इस गल ते खुशी प्रगट की कि इस नूं लागू करने लई सूबे तेजी नाल अगे वध रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने नाल यह यकीनी हो जाएगा कि लाभपात्री खास तौर पर दूजे सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ जा के काम करने वाले मजदूर और उन्हां दे परिवार देश भर में कितों भी सस्तियां दरां दीयां दुकानां तो राशन लै सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके संसद भवन की नवीं इमारत का नींह पत्थर रखणगे। नवां संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होवेगा। आज़ादी तो बाद पहली बार संसद निर्माण का यह शानदार मौका है। नवां संसद भवन 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वरेगंढ मौके नवे भारत दीयां लोड़ां ते इच्छावां के अनुसार होवेगा।
ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਿੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਖਾਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 32,080 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 97,35,850 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 402 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ 1,41,360 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,957 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,78,909 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 36,635 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 92,15,581 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 700 LPM ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ 88,20,000 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 LPM ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 225 ਤੋਂ 230 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 225 ਤੋਂ 230 ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।